کریں صدق اللہ ماشاءاللہ، میں اس کی دعاؤں میں کھوئی ہوئی تھی، اور آمین جو آپ نے کلام میں اپنی دعائیں مانگی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ سب کے حق میں قبول فرمائے، آمین۔ اچھا، ایک سورہ مبارکہ اس میں سورۃ الدخان کا شاید آغاز اس طرح سے ہو رہا ہے کہ یہ ایک مطلب قرآن پاک کے نزول کا جو بیان کیا ہے ایک ایسی مبارک رات میں جو لیلۃ القدر ہے، اور ساتھ اس کے ہے کہ اس میں ہر امر کا فیصلہ بھی کیا جاتا ہے، حکم جو ہے وہ صادر کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں تو اس بارے میں بڑی روایات اور بھی ہیں کہ وہ تقدیر کے فیصلے جو ہیں 15 شعبان کو ہوتے ہیں، جبکہ یہاں پر تو بڑا کھلا بیان ہے۔ دو چیزیں ہیں اس حوالے سے، انہی مفسرین نے ابن کثیر سے لے کر تبری تک، تبری سے ابن کثیر تک اور ابن کثیر سے پھر قرطبی تک آئیں، انہوں نے ان دونوں آیات کو لے لیں، سورۃ القدر کو لے لیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور یہ لے لیں سورۃ دخان، دونوں کے بارے میں اقوال دیے ہیں، سورت قرآن کے نزول کے بھی اقوال دیے ہیں، اور تمام جو امر ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صادر ہوتے ہیں ان کے فیصلے کے بھی دیے ہیں۔ اس دوران اب اس کے درمیان، ان دونوں کے درمیان جو ظاہراً اختلاف آتا ہے، اس کی پھر علماء نے تطبیق کی ہے، ملایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم سے آسمان دنیا تک اس کا صدور ہوتا ہے 15 من نصف شعبان، ٹھیک ہے نا، لیلۃ من نصف شعبان سے شروع ہوتا ہے، اور وہ جنہوں نے آگے ملائکہ نے وقوع پذیر کرنا ہے ان کو سپرد کر دیا جاتا ہے لیلۃ القدر، یعنی 27ویں رمضان کو۔ یہ اس کی انہوں نے تطبیق کی ہے، تو دونوں طرح کی روایات موجود ہیں، لیکن بہت کلیئر ہے، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام، اور ہمارے پاس کے حکم سے، امرم من عندنا انا کنا مرسلین، بے شک ہم بھیجنے والے۔ اس میں تو اب آگے جو روایات ہیں وہ قرآن پاک کی جو نص ہے وہ تو صریحاً مطلب بالکل ایسے ہے، اصل میں بیان کری۔ یہ جو تعبیرات ہوتی ہیں نا، توجیحات ہوتی ہیں، اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی سپورٹ ہوتی ہے۔ مثلا اس آیت مبارکہ کی اپنا کتاب و تفسیر امام ترمذی نے ایک باب باندھا ہے، اور امام ترمذی سے آگے پھر یہ بات چلی، امام ترمذی نے اس پر احادیث لائے ہیں، اور پھر امام حاکم نے اور بعد والے لوگوں نے کہا وہ حدیث اپنے درجے میں حسن ہے، حدیث حسن، اس حدیث کے ذریعے لایا ہے کہ یہ جو رات ہے، جو 15 شعبان کی رات ہے، ان رات کو بھی ان امور کا ہوتا ہے، نزول ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن جو چیز ہمارے سامنے جو غالب ہے، جو صریح ہے، آ گئی ہے، اس چیز کے بارے میں وہ کھول شب کے قدر ہے، اور وہ شب قدر 27ویں جو اللہ کا حکم، وہ جسے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ویسے باقی بھی جو چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے آ جائے تو پھر اللہ کا حکم۔ اس میں دو چیزیں ہیں نا، دیکھیے، ایک ہے قرآن کے نزول کی بات جو صراحت ہے، ایک ہے ہر حکمت والے امر کے نزول کی بات، ہر حکم کا فیصلہ، ہر حکم کا فیصلہ، جس میں بہت ساری تفصیلات ہیں۔ تو اب سورۃ القدر میں جب آپ آتے ہیں تو اس میں حکمت والے فیصلے کی بات صراحتاً قرآن کے نص میں نہیں ہے، یہاں نص میں موجود ہے، تو وہاں پہ صرف صراحت کس کی ہے؟ قرآن کے نزول کی۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ مختلف واقعات میں اسی طرح ہے کہ ایک سورہ مبارکہ میں اس کسی بھی ایک قصص کا یا واقعے کا ایک رخ بیان ہوتا ہے، اور دوسری سورہ مبارکہ میں اس کا ایک دوسرا رخ جو ہے وہ بیان ہوتا ہے۔ تو جب دوسری میں جب بیان ہو رہا ہے تو پھر اس کے ساتھ جوڑ کر بیان صاحب کی بات کو بڑھا دوں، جی، اس آیت کے بارے میں بھی دو اقوال ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ غالباً ان سے جو مروی اس روایت کا جو پس منظر کہہ لیں یا اس کا پیش منظر کہہ لیں کہ یہ آیت جو ہے نا، یہ سورہ دخان کی آیت جس میں نزول قرآن اور فیصلوں کی تقسیم کی بات ہے، یہ شب برات کے لیے، اس میں شب برات کی بات کی، ہم نے اس میں بات کی کہ ہم نے نازل کیا قرآن کا ایک مبارک رات میں۔ اس میں سوال یہ پیدا ہوا کہ جی یہ تو نزول قرآن کا ذکر ہے، تو اس میں انہوں نے وضاحت پیش کی کہ یہاں جو نزول قرآن کی بات ہو رہی ہے وہ ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر تک جو قرآن نازل ہوا ہے وہ شب برات، یعنی شب برات کی نصف جو رات ہے 15 شعبان المعظم کی، اس میں آسمان دنیا تک، اور پھر آسمان دنیا سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو نزول وحی کا آغاز ہے وہ شب قدر میں ہوا ہے۔ اور دوسرا قول جیسے علامہ صاحب نے بیان کیا کہ یہ بھی شب قدر کی بات کی گئی ہے نزول قرآن کی رات، اور اس میں فیصلوں کی تقسیم کا معاملہ یہ ہے کہ فیصلے جو ہیں شب قدر میں ملائکہ کے سپرد کیے جاتے ہیں کہ وہ جا کر دنیا میں ان کو نافذ کریں، یعنی اس کے بارے میں دو اقوال ہیں۔ لیکن اس طرح سے ہمیں شب قدر کی جو فضیلت ہے وہ اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ ایک تو ایک رات جس میں 1000 راتوں کی عبادت کے برابر ثواب ہے، اور پھر ایک ایسی رات ہے یہ
جس میں اللہ تعالیٰ فیصلے بھی صادر فرما رہے ہیں. اصل میں فیصلے اس کے بعد منتقل بھلے کہاں جہاں بھی فیصلہ تو صادر ہو رہا ہے نا کہ وہ حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جا رہا ہے تو وہی فیصلہ ہے. اس کے بعد اس فیصلے کو پہنچنے میں کتنی دیر لگتی ہے, ہو سکتا ہے فیصلہ جو ہے وہ شب قدر میں کیا جائے کسی کی زندگی کا, کسی کی موت کا, لیکن اس کا ٹائم جو ہے وہ کب ہو تو وہ تو اس میں پھر ہوگا. اور اس میں جو ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے جو قیامت کا بیان اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے, اور سورۃ الدخان بھی جن آیت مبارکہ پہ ختم ہو رہی ہے وہ بھی بڑی خوبصورت ہیں کہ پھر یہ بلائے جائیں گے, حاضر کیے جائیں گے اور آئیں گے, اور پھر ان کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیا اعمال کمائے ہیں. کیا مختصر اس کے بارے میں چاہوں گی آپ بیان کریں, اور پھر ہم سمن ہمارے پاس تشریف لائی ہیں تو ان سے خوبصورت کلام جو ہے اس کی طرف چلیں. مجھے جی سورہ الدخان اور اپنا الزخرف, یہ جب الزخرف ختم ہو کے ہم الدخان میں داخل ہوتے ہیں تو بہت ساری, جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا, علامہ صاحب نے فرمایا کہ موضوعات, اب اساسی موضوع ایک ہی چل رہا ہے, اب اس پر مختلف استدلال آ رہے ہیں اور مختلف چیزیں آ رہی ہیں اس ایک نقطہ نظر کو ثابت کرنے کے لیے. اچھا, اس سورہ الدخان میں ایک دھوئیں کا ذکر آیا بالکل, جو بالکل قیامت سے پہلے چلایا جائے گا اور اس کو علامات جو ہے قیامت اس میں بھی شمار کیا جاتا ہے. اچھا, ایک جو چیز میں اس حوالے سے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی اہم ہے, وہ چیز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی, اور وہ یہ ہے کہ اس سورت میں فرمایا گیا کہ کوئی رسول ہے محبوب ہم نے ایسا نہیں بھیجا جس کے ساتھ استہزاء نہ کیا گیا اور جس کا مذاق نہ اڑایا گیا. بالکل. اچھا, اب جب مذاق اڑایا جاتا تھا, انکار رسولوں کا کیا جاتا تھا, تو بتقاضِ بشریت ان کے دل مغموم ہوتے تھے, رنجیدہ ہو جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے, اب کیا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے اب مثال دی, اللہ نے فرمایا کہ محبوب آپ دل اور آپ قلب اطہر مغموم نہ کریں, میں رب ہوں آپ کا خالق, ان سب کا خالق. یہ مجھ پر بھی تو تہمت باندھتے ہیں. تو پھر اللہ نے اپنے اوپر دو تہمتیں بیان کی, فرمایا یہ کہتے ہیں کہ میری بیٹیاں ہیں اور وہ فرشتے ہیں, جبکہ فرشتے تو میری مخلوق ہے, میری بیٹیاں نہیں ہیں. اور پھر اللہ نے بتایا کہ یہ ایسے ظالم ناانصاف ہیں کہ ان کو اپنے لیے بیٹی گوارا نہیں ہے. جب ان کے گھر میں ہو تو بیٹی ہو تو آ رہا ہے, یہ کہتے ہیں بیٹا ہونا چاہیے, لیکن جب میرے ساتھ منسوب کرتے ہیں تو پھر حقیر چیز کو کر دیتے ہیں جو ان کی نظر میں حقیر ہے. تو لہٰذا اگر یہ میرے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. لہٰذا ثم استقم, آپ استقامت کے ساتھ اپنا کام جاری رکھیں, ان کی طرف توجہ نہ دیں, اور سلام کہیں انہیں. ہاں, بس پھر ظاہر لوگوں کے ساتھ بحث و مباحثے کی بھی ضرورت نہیں ہے. قالوا سلام, آپ سلام کہہ کے آگے گزر جائیں. اور کما امرتا, جیسے آپ کو حکم دے گیا آپ استقامت کے ساتھ رہیں, اور جن امور پر کام کرنے کے لیے آپ کو فرمایا گیا ہے اللہ کی طرف سے آپ ان پر کام کریں. بے شک یہ وہ بنیادی چیز ہے جس پر رہنا ضروری ہے. بالکل صحیح. دیکھیے ایک اور جاسیہ کی میں نے بریک پہ جانا ہے تو اس کی آخری دو آیات جو ہیں تو اللہ ہی کے لیے ہے سب خوبیاں, آسمانوں کا رب اور زمین کا رب اور سارے جہان کا رب, اور اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں اور زمین میں, اور وہی عزت اور حکمت والا ہے. سو یہی وہ موضوعات ہیں جو تکرار کے ساتھ پورے 25ویں پارے میں چلتے رہے. کل کی کل عزت صرف اللہ, الحمدللہ, الف لام استغراق کی تمام تعریفوں کا اصلاً سزاوار صرف اللہ کی ذات. بالکل. سو بریک کے لیے ہمیں رکنا ہے اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات. اس کی لاپرواہیوں پر ہو خدا کی درگزر. رمضان کریم, رمضان کریم, صدق اللہ. رمضان آمین. سمن شیخ, بہت خوبصورت ریلیونٹ جو آج کل کے دور اور حالات اور جو وبا اور جو معاملات ہیں, اور واقعی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ایسے نظر نہ آنے والے لشکروں کے ذریعے سے ہی جب بھی اپنا عذاب بھیجا ہے تو اللہ معاف کرے. زمین کے نیچے چنگھاڑ, آندھی, بجلی کی کڑک, مچھر, اور یہاں پہ اس صورت میں ہمارے سامنے ایک نہ نظر آنے والا ایسا جرثومہ جس نے پوری دنیا کو بند کر دیا, اور جس کے سامنے کوئی سائنس کام نہیں کر کوئی سائنس کام نہیں کر, کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو رہی. سو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ہمارے واقعی گناہ معاف فرمائے جس کی وجہ سے ہم پر یہ عذاب الہی ہے, آزمائش ہے, مشکل ہے, پریشانی ہے. اسی مناسبت سے ہم نے آج جو ہے آپ کے سامنے, آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں, گھر میں بیٹھے ہوں, ایک ہی بحث آج کل ہر جگہ ہے کہ لاک ڈاؤن رہنا چاہیے یا لاک ڈاؤن کھلنا چاہیے. تو ہم نے سوچا کہ اس بحث کو ہم اپنے ٹرانسمیشن میں بھی لے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری جو یوتھ ہے ان کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ لاک ڈاؤن اس وقت مفاد عامہ میں ہے
या लॉकडाउन को ख़त्म कर देना जो है वो मुफाद आमा में है। यही हमारी आज का जो डिबेटिंग कॉन्टेस्ट है उसका टॉपिक है और इसके हमारे जो जजेस हैं मौलाना अली वकार कादरी साहब और उनके साथ अल्लामा खलीक अहमद अवान साहब, आप दोनों जो हैं आज के हमारे इस मुकाबले के जजेस होंगे, जिसमें 5 नंबर हम देंगे मवाद के। ये मैं अपने देखने वालों को भी बताती हूँ ताकि आप लोगों के जहन में हो कि जिस लिहाज से कैटेगरीज बनाई जाएंगी और नंबर 1 आने का तयन किया जाएगा। 5 नंबर होंगे अंदाज के और कॉन्फिडेंस के और 5 नंबर होंगे दुरुस्त अदायगी और तलफ़ुज़ के और 2.5 मिनट है आप सबके पास, एक जैसा वक्त है। इससे ज्यादा बोलना जो है उसका मतलब है कि आप डिस्क्वालीफाइड हैं। सो सबसे पहले इस करारदाद की हिमायत में कि लॉकडाउन जो है मुफाद आमा में है, तशरीफ लाई हैं युसरा अहमद जो कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लाहौर से हैं और ये करारदाद ऐवान में पेश कर रही हैं। जी सदर अली वकार, इस बाशऊर ऐवान में पेश करदा करारदाद फर्द को कौम से अलग करने की नहीं बल्कि दर हकीकत फर्द और कौम की बका की करारदाद है। तो जी वकार, बतौर हिस्बे मुआफ़क़त मैं आपको ये बताती चलूं कि ये करारदाद वो बचाओ, एहतियात और रोक का अहम जरिया है जो अवामुन्नास को आलमी वबा के तसल्लुत से बचाए रखने के लिए लागू किया जाता है। अब यहाँ इस करारदाद की मुखालफत करने वालों को ये समझने की जरूरत है कि इसका कतई ताल्लुक कैदोबन और जबरा इस्तेसाल से नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज चीन, न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया जैसे मुमालिक इसको शिकस्त देने में कामयाब न हो सकते। हमें ये समझने की जरूरत है कि किस तरह जब इसी लॉकडाउन का ख्याल न रखा गया तो आलमी ताकत यूएसए से लेकर तरक्की याफ्ता मुमालिक तक कोई भी इसके फैलाव को न रोक सका। कितनी ही लाखों जाने इस बेइख्तियाती में गवाई जा चुकी। फिर सदर अली वकार, यही हाल हमारे मुल्क का हुआ कि अगर हमने इब्तदा ही में लॉकडाउन की अहमियत को जान लिया होता तो आज हमारे 740 रोशन चिराग नागुल होते, हमारी माओ को अपने जिगर के टुकड़ों की मैयतें न देखनी पड़ती। सदर अली वकार, इन तमाम दलाइल को आपके और हिस्बे मुखालफत के सामने रखने का मकसद इस ऐवान को जज्बाती करना नहीं बल्कि ये एहसास दिलाना है कि जिस तरह तारीख में भी अक़वाम आलम इसी लॉकडाउन और तिब्बी एहतियात के जरिए ताउन और इन्फ्लुएंजा जैसी खतरनाक वबाओं को मात दे चुकी, ऐसे ही हमें भी अब मुल्क में नाफिजुदा लॉकडाउन का ख्याल रखना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगियों के साथ साथ हमारे मुआशरती और तालीमी हालात तबाह होने से बचे रहें तो हमें लॉकडाउन पर अमल करना होगा और हमें इन डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की जुर्रत को सलामी भी देनी है जो अपनी जानों का नजराना देकर भी हमें ये बता रहे हैं और अपनी जानों का नजराना देकर भी हमारी और हमारे रोशन मुस्तकबिल की बका की जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि सदर अली वकार, लॉकडाउन कैद नहीं हमारी बका है। शुक्रिया। सो मच। बड़ी जानदार जो है वो हिज़्ब मुआफ़क़त की तरफ से तकरीर सामने आई है। अब इसकी करारदाद की मुखालफत में जो मुकर्ररा आ रही हैं उनका नाम है सिबगा लतीफ़ और सिबगा जो है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कोट लखपत से इनका ताल्लुक है। जी मेरी आंखों में एक तस्वीर देखिए सदर अली वकार, जिसमें वो 80 साल बूढ़ा हाथों में 10 किलो आटे की बोरी उठाए शोहरत के पुजारी उन 10 उमरा के साथ तस्वीरें खिंचवाता दिखाई देता है। मेरे मुखालिफिन के उन जमीनी राज़ी खुदाओं से कोई ये सवाल करे कि तुम्हें आसमानी खुदा के अहकामात में मुदाखलत की इजाजत किसने दी? मेरे मुखालिफिन के जमीनी राज़ी खुदा से कोई ये सवाल करे कि तुम्हें उस आसमानी खुदा के मुखालफत की इजाजत किसने दी? खुदा के इस नायब से कोई ये सवाल करे कि खुर्दबीनी जरसूमा के हौफ से अमनो इबादत के बसेरा काबतुल्लाह का तवाफ बंद करके तुम्हें तारीख बदलने की इजाजत किसने दी? कि सदर अली वकार, मेरे मुखालिफिन को मुबारक हो कि लॉकडाउन की मुद्दत में इजाफा हुआ, क्योंकि इसी लॉकडाउन ने अमेरिका के शहर न्यू जर्सी में 1 लाख से जायद और इंडिया में 5 करोड़ से जायद लोगों को उनकी मुलाजमतों से महरूम कर दिया, क्योंकि इसी लॉकडाउन ने शहर न्यू जर्सी के 5 करोड़ मुसलमानों को उनकी मुलाजमतों से महरूम किया और इसी लॉकडाउन ने
कच्ची बस्ती से निकलने वाले दिहाड़ीदार के पेट से 2 वक्त की रोटी छीन ली। कि इसी लॉकडाउन ने लाहौर के कब्रिस्तान में जलते नौजवान और शहरदू के बेरोजगार अली अहमद की लाश का कत्ल कर दिया। कि इसी लॉकडाउन की कोख से यसमुर्दगी और मायूसी ने जन्म लिया और मोहब्बतों को नफरतों और अनायतों के बाजार में बेच डाला। कि इसी लॉकडाउन ने एक माँ से उसका लगते जिगर छीन लिया, जो बाहर निकलने के डर से अपने बुहार में तपते बेटे के माथे पर पानी की पटका करती रही और वो उसी की गोद में पड़ा दम तोड़ गया। कि सदर आली वकार, मेरे मुखालिफिन आज किसकी जान बचाने की बात करते हैं कि इसी लोग तेजी से फैलते कोरोना वायरस ने लॉकडाउन की हमायत करने वालों के मुंह पर जोरदार तमाचा रसीद करके उसके दलाइल को पैरों तले रोंदा है। तो तंजो मजाक की इस दास्तान पर फिर मुझे ये कहने दीजिए कि अरे सितमगरी का बाजार तो देखो, बंद है मसाजिद और बाजार सजे हैं। यहाँ पर लॉकडाउन की सूरत ऐसी सजी कि गरीबों के चूल्हे मदम पड़े। बहुत शुक्रिया। और तीसरे मुकर्रर जो कि इस मौजू की इस करारदाद की हिमायत में आ रहे हैं वो है हमजा ताहिर, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब लाहौर से इनका ताल्लुक है। जी सदर आली वकार, इटली जैसा मुल्क कि जहां जिंदगी मुस्कुराती दिखाई देती है, नीले आसमान पे तैरते बादल, दरख्तों के दामन में सब्जे की बहार और मसरूफे अमल लोग जिस मुल्क की पहचान है, वहां अचानक से जनवरी में कोरोना का पहला मरीज सामने आता है। वो मुल्क के जहां जिंदगी मुस्कुराती दिखाई देती थी बर वक्त लॉकडाउन ना होने की वजह से, अब वहां जिंदगी सिसकती दिखाई देती है। दरियाओं का शोर बच्चों की सिसकियों में गुम हो जाता है। यही कोरोना का खौफ जब पाकिस्तान की सरहदों पर मंडलाने लगता है तो अरबाब इख्तियार लॉकडाउन का फैसला करते हैं। वो कौम के इत्तेफाक जिससे पनाह मांगता है, मसलहत जिस पर हंसती है, कोरोना इस कौम को मुत्तहिद कर देता है। ये कभी डॉक्टर उसामा बनकर तो कभी डॉक्टर अतीक बनकर ये साबित कर देते हैं कि अभी तो बेकसों की आखिरी तलवार चलनी है, अभी तो शाम डलनी है, अभी तू देख ले मुझ पर जनू का विरद तारी है, अभी तो जंग जारी है, अभी तो जंग जारी है। सदर आली वकार, स्पेन की वो महरूमियां कि जहां अपनों की आहट और सिसकियां चीख चीख कर कह रही हैं कि लॉकडाउन जरूरी था। अमेरिका में अंधेरे का खौफ, बेगोरो कफन लाशें और बेबसी की मौत अक़वाम आलम से लॉकडाउन का मुतालबा करते दिखाई देते हैं। पाकिस्तान में भी हयात के सिपाहियों की हयात के लिए, हवाओं की जद में आए जिंदगी के चिराग के लिए, सुलगती आग को बुझाकर सिसकती जिंदगी को बचाने के लिए खुदारा लॉकडाउन जरूरी है। बेशक हमारे अज़्म मजबूत हैं मगर हमारे वसाइल कम हैं, हमारी हिम्मतें तो अनमोल हैं मगर हमारे जमीनी हकायक कमजोर हैं, हमारे हौसले जवां जरूर हैं मगर हमारा रियासती ढांचा शिकस्ता है। तो मैं लॉकडाउन के मुखालिफिन से कहना चाहूंगा कि यहां पर आके गरीब की गुर्बत पर नोहागरी करने की बजाय आए मिलकर अहद करें कि अपने प्यारों को ना भूख से मरने देंगे ना कोरोना से, क्योंकि ये वक्त भी गुजर जाएगा और फिर लहू में डूबे तमाम मौसम गवाही देंगे कि तुम खड़े थे। वफा के रस्ते का हर मुसाफिर गवाही देगा कि तुम खड़े थे। शुक्रिया। सब ने अपने अपने दलाइल पेश किए। हिज़्ब मुखालफत से ताल्लुक़ रखने वाले एक मुकर्रर जो हैं वो लॉकडाउन की सूरत हाल की वजह से जो कि नरमी हो चुकी है जिसमें अब नहीं तशरीफ ला सके वो नहीं तशरीफ ला सके, तो ये 3 मुकर्ररीन में से ही अब हमने जो है वो फैसला करना है जिसके जजेस आप हैं। सो इससे पहले कि मेरा ख्याल है हम इस ऐवान ने ये भी तय करना है कि आप करारदाद मंजूर करते हैं या करारदाद की मुखालफत करते हैं। तो आपका क्या ख्याल है सुमन? आपने भी सुने हैं दलाइल? बिल्कुल दलाइल सुने हैं। आपके हाल में लॉकडाउन इस वक्त मुफाद आमा में है या लॉकडाउन में नरमी? नहीं, लॉकडाउन में नरमी इस वक्त हो जानी तब चाहिए थी अगर लॉकडाउन पे प्रॉपर अमल किया जाता। हमारी आवाम ने किया होता तो हम कब से शिकस्त दे चुके होते। ठीक है इसको। अच्छा, तो आपके हाल में लॉकडाउन होना चाहिए, सबको उस पर अमल करना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं भी सुमन के साथ ही चाहूँगा कि लॉकडाउन लाजमी है, बहुत ज़रूरी है। आपको तो और छुट्टियां मिल जाएंगी ना?
सो लॉकडाउन जरूरी है. जो जो जिन लोगों की सरकारी नौकरी है ना वो सब कहते हैं लॉकडाउन जरूरी है. किसी को नहीं पता है उन्हें तनख्वाह मिल जानी है घर बैठे. जिन बेचारों ने जाकर तो कमाने होते हैं ना वो कहते हैं यार लॉकडाउन खत्म हो, कुछ जाएं, कोई कमाएं, कोई घर पैसे हमने तो लेकर आएं. कमाना, हमारी तो जॉब नहीं हाँ है. जी, तो ये भी बड़ी एक तफरीक है. कादरी साहब आपका सर क्या ऐवान क्या करारदाद मंजूर करता है? यूनिवर्सली डिसीजन बताएंगे, अपनी राय बताएं. नहीं, आपने फैसला सुनाना है. करारदाद मंजूर की जाती है? करारदाद जी इत्तफाक की राय से जी जी अलामा साहब के साथ डिस्कशन के बाद इस करारदाद को मंजूर किया जाता है. के लॉकडाउन मफाद आमा में है. लॉकडाउन मुफाद आमा में है. ठीक है. सो करारदाद तो हमारी ये मंजूर है. बेहतरीन मुकर्रर का फैसला जो है नहीं वो भी कर चुके हैं. ठीक. वो भी इत्तफाक की राय से ऑलमोस्ट नंबर हम दोनों ने एक ही बंदे को ज्यादा दिए हैं. तो वो जी फरमाएं. जैसे सबकी आप राय ले रहे हैं लॉकडाउन के हवाले से, तो हमने तो एक उसूल की बुनियाद पे इनको माशाल्लाह नंबर दिए हैं. हाँ. तो वो अभी फैसला सुना देंगे अल्लामा साहब. लेकिन अब आप सब सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं कि अब हर तरफ से यही आवाज़ आ रही है कि अब हमें इसके साथ जीना पड़ेगा. तो जब इसके साथ जीना है तो लॉकडाउन की एक लिमिट होनी चाहिए. और मेरा ख्याल है कि अब हमें बीमारी से कहीं ज़्यादा दीगर चैलेंजेस दरपेश हैं मुआशी हवाले से, और गुरबा के जो मसाइल हैं, हमारे जो मुतवसत तबका है, तो मईशत जो है इस पर बहुत ज़्यादा इस वजह से मुतासिर हुई है. तो मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि अब जो है वो हमें एहतियाती तदबीर के साथ लॉकडाउन को उठाना चाहिए. ठीक है, बिल्कुल सही. और आपको लगता है कि कौम शऊरी तौर इतनी शऊर याफ्ता है कि वो उन तमाम चीज़ों की पाबंदी कर पाएगी? अल्लाह के सीधा सीधा अहकामात की तो पाबंदी जी ही जी. अब नहीं. ये होता है हमारी कौम वो है कि जब इन पर खुद बीतती है तो शायद ये सबर जाते हैं. ठीक है. तो जब तक आरा थी, तजावीज़ थी, तब तक तो मुमकिन नहीं हो सका. अब मैदान में निकलेंगे, एहतियाती तदाबीर करेंगे. तो अलामा साहब की इस तजवीज़ से लगता है कि हर खानदान में एक कोरोना का हाँ, पेशेंट हो पेशेंट तो होना तब सब जरूरी बंदे है. बनेंगे. अल्लाह माफ करे. बिल्कुल सही. अल्लाह ताला अच्छा जी, बेहतरीन बेस्ट मुकर्रर. जो कंटेस्टेंट है जिन्होंने सबसे अच्छी प्रेजेंटेशन, स्टाइल, स्पीच एज यूजुअल हमजा ताहिर. हमजा ताहिर. अच्छा, आपको हमजा जो है, अच्छा हमजा ऐसे कर रहा है जैसे उसने वर्ल्ड कप विन कर लिया. ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है. अच्छा, इसने तकरीर भी ऐसी बड़े प्लेटफॉर्म पे आके मेरा सियालकोट के एक नवाही गांव से ताल्लुक है. अच्छा. तो सारे का सारा गांव मुझे वहाँ पे बैठ के देख रहा है कि हम लोगों के गांव का बच्चा वहाँ पे गया हुआ है. वेरी Very गुड. good, माशाल्लाह. वाह, पापा को इसका सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है जिस तरह उन्होंने मुझे प्रमोट किया. वेरी गुड. अच्छा, बहुत अच्छी बात. आप अल्लाह दोनों ताला ने बेटा आपको बहुत अच्छी कामयाबी स्पीच की. दे. बिल्कुल माइनर डिफरेंस था, लेकिन जाहिर है सारी चीजों को देखना होता है. थोड़ा तलफ्फुज़ का था, थोड़ा आप लोगों का तलफ्फुज़ का भी था, लेकिन फंबल थे इन्होंने थोड़े बहुत से. अच्छा किया तो था, थोड़ा आपने 2-3 दफा बेटा आप भूली भी हैं दरमियान में, फिर आपने रेपिटेशन पे आई 2-3 दफा जुमले रिपीट किए, तो थोड़ा माइनर डिफरेंसेस के साथ हमजा ताहिर जो है वो विनर है. बिल्कुल सही. सो इस फैसले के साथ ही करशी जामे शीरी के खूबसूरत तहाइफ जो हैं ये आप सबके साथ जाएंगे. और आप सबका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, आपने पार्टिसिपेट किया. मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है और ब्रेक के बाद हम फिर आपको खुशामदीद कहेंगे A+ की खुसूसी रमजान ट्रांसमिशन रमजान करीम में. रमजान करीम सदक़ल्लाह